پاکستان اور افغان طالبان کا جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق۔ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ پاکستان نے افغان سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے شواہد دے دیے۔ افغان طالبان سے اپنے ملک میں دہشت گردوں کے تمام ٹھکانے ختم کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان کا انسداد دہشت گردی کے مستقل طریقہ کار سے متعلق تحریری معاہدے پر زور۔ افغان طالبان سرحدی گزرگاہیں کھولنے پر زور دیتے رہے۔ افغان طالبان کا مہاجرین کی واپسی روکنے کا بھی مطالبہ کیا۔ پاکستان نے دونوں امور پر اپنا موقف واضح کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قطر کے امیر اور وزیر اعظم سے ایشیا کے دورے پر روانگی کے دوران ملاقات۔ ٹرمپ نے قطری رہنماؤں کے غزہ امن معاہدے میں اہم کردار کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی ملاقات میں شریک تھے۔ ٹرمپ چین، جاپان اور جنوبی کوریا کے دورے پر ہیں، جہاں وہ چینی صدر شی جن پنگ سے تجارتی معاہدے اور ممکنہ طور پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اور ان سے بھی ملاقات کریں گے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے جھلر میں حملے کی کوشش ناکام بنا دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز کو بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کی جانب سے خودکش گاڑی کی اطلاع ملی تھی۔ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارج مارے گئے۔ آپریشن کے دوران خودکش حملے کے لیے تیار کی جانے والی گاڑی بھی تباہ ہو گئی۔ علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن بھی ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات اتحادیہ محل قاہرہ میں ہوئی۔ آرمی چیف اور مصری صدر کا دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور مصر کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ آرمی چیف نے علاقائی امن و استحکام میں مصر کی قائدانہ کردار کو سراہا۔ مصری صدر نے عالمی اور مسلم امہ کے امور میں پاکستان کا کردار قابل تحسین قرار دیا۔ باہمی اسٹریٹجک مفادات کے معاملات پر تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ آرمی چیف اور مصری صدر کا عوامی سطح پر روابط کو فروغ دینے پر اتفاق۔ سربراہ پاک بحری ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس کے اگلے مورچوں کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے آپریشنل اور جنگی طیاروں کا جائزہ لیا۔ پاک میرینز میں 3 جدید ترین ہور کرافٹ باضابطہ طور پر شامل۔ سربراہ پاک بحریہ نے کہا، میری ٹائم سیکیورٹی کا تحفظ قومی خود مختاری کی اساس ہے۔ پاک بحریہ بحر ہند میں امن و استحکام کی ضامن اور قابل اعتماد قوت ہے۔ پاکستان اور قازقستان کی اسپیشل فورسز کی مشترکہ مشق۔ دوستریم 5 کی اختتامی تقریب چراٹ میں ہوئی۔ مشق میں پاک فوج کے اسپیشل سروسز گروپ اور قازقستان کی اسپیشل فورسز کے دستوں نے حصہ لیا۔ 2 ہفتے پر مشتمل مشق دوستریم 14 اکتوبر کو شروع ہوئی تھی۔ اختتامی تقریب میں کمانڈانٹ اسپیشل آپریشنز اسکول چراٹ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ قازقستان کے سفیر اور دفاعی اتاشی نے بھی تقریب کا مشاہدہ کیا۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا امکان۔ پیپلز پارٹی کا حکومت بنانے کا اعلان۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے ایوان میں نمبر پورے ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں وزارت عظمیٰ کے لیے چودھری یاسین اور لطیف اکبر کے نام پیش۔ چودھری یاسین کہتے ہیں امیدوار کا حتمی اعلان بلاول بھٹو کریں گے۔ تنویر الیاس نے کہا نون لیگ وفاق میں حکمران ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی افریقہ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ۔ وزیر اعظم نے کہا جنوبی افریقہ کے ساتھ کرکٹ سمیت مختلف سطح پر شاندار تعلقات ہیں۔ جنوبی افریقہ نے کرکٹ کے عظیم کھلاڑی پیدا کیے۔ پاکستان کے کرکٹرز نے بھی ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد ہے۔ مہمان کرکٹرز نے حکومت اور عوام کی گرم جوشی پر شکریہ ادا کیا۔ Balochistan is the largest province of Pakistan in terms of geography, and it's a province which voluntarily joined Pakistan. Baloch Sardars, leaders, they gathered in
Quetta Cooperation Hall and voluntarily joined Pakistan. तमाम सूबे एक खानदान, बलूचिस्तान को तरक्की में बराबर शरीक करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। अफसोस है बलूचिस्तान की दौलत आज भी ज़ेर ज़मीन दफन है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान वर्कशॉप से खिताब, कहा 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी फिर सर उठा रही है। कराची तक यमन शाहरा पर रोज़ हादसात में जानों का ज़िया हो रहा है। दूर दराज आबादियों तक बिजली और सड़कों की फराहमी अहम मसला है। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज इस्लामाबाद से मानचेस्टर पहुंच गई। पाकिस्तानी सफीर और बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों और PIA के अमले का इस्तकबाल किया। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें बहाल होने पर खुसूसी तौर पर केक भी काटा गया। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों ने PIA की परवाजों की बहाली को खुश आइंद करार दिया। 7 आवर्स में इस्लामाबाद लाहौर जिधर भी है चले जाते हैं। मेरे ख्याल है ये बड़ी खुशाइंदा बात है और हमें क्रेडिट देना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि ये बड़ा अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। PIA की जो 5 साल बाद फ़्लाइट यहाँ आ रही है उसको वेलकम करने के लिए, ये ना सिर्फ पाकिस्तानी डायस्पोरा के लिए बल्कि जो पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी खुशाइंद बात है। हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है और हमारे सब पाकिस्तानी इतने खुश हैं। मुझे तो लगता है कि देखें ना, जो पाकिस्तान आज हाउसफुल है और अल्लाह करे लंदन में भी फ़्लाइट शुरू हो। हम PIA को बहुत मिस कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का एयर पंजाब को जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज शरीफ की ज़र सदारत इजलास एयर पंजाब प्रोजेक्ट से मुतालिक ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब के फ़्लाइट रूट पर इत्तेफाक। इजलास में मरी क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज की मरी क्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इक़दाम की हिदायत। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की मुबैना खुदकुशी का वाक़या। पुलिस ज़राए के मुताबिक SP अदील अकबर की तिब्बी बुनियाद पर छुट्टी मंजूर की जा चुकी थी। अदील अकबर ने 20 से 22 अक्टूबर तक की छुट्टी मांगी थी। DIG ऑफिस ने अदील अकबर की मौत के दिन 23 अक्टूबर को छुट्टी मंजूरी का ऑर्डर जारी किया। अदील अकबर ने डेंगू की रिपोर्ट आने के बाद छुट्टी की दरख्वास्त की थी। डेंगू बुखार के बावजूद ड्यूटी पर मौजूद रहे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार। हुकूमत ने TLP पर इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमात पर पाबंदी सिर्फ आर्टिकल 17 के तहत आयद की जा सकती है। इलेक्शन एक्ट की शिक 212 के तहत भी रेफरेंस भेजा जाता है। दहशत गर्दी एक्ट के तहत पाबंदी से TLP की सियासी हैसियत खत्म नहीं हो सकती। बानी PTI 190 मिलियन पाउंड केस में जवाब नहीं दे सके। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वज़ीराबाद में मीडिया से बातचीत। कहा वज़ीर-ए-आला का ये काम नहीं कि चप्पल के नाप दें, तस्वीरों की सफाई करना, जेल के बाहर सड़कों पर बैठना, ये वज़ीर-ए-आला का काम नहीं। वज़ीर-ए-आला का काम होता है अवामी फलाही मंसूबों लाए। जैसे सुथरा पंजाब हुकूमत ने वफाक को TLP के खिलाफ काफी मवाद दिया। भारत को ऐसा जवाब दिया कि आज तक जख्म चाट रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान को मारका हक में अजीम कामयाबी मिली। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं नवाज शरीफ ने आलमी दबाव मुस्तरद करते हुए मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। बानी PTI ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेला। मुस्लिम लीग नून के हर दौर में मुल्क ने तेजी से तरक्की की। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। घरेलू तशद्दुद और निकाह खत्म करने के हक से मुतालिक अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया औरत की मर्जी के बगैर अदालत खुला नहीं दे सकती। इजाजत के बगैर शौहर की दूसरी शादी तनसीह निकाह के लिए जायज बुनियाद है। इज़दवाजी जिंदगी में नफ्सियाती अजियत जिस्मानी तशद्दुद जितनी संगीन है। जस्टिस आयशा मलिक ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया।
रमज़ानुल मुबारक, ईदैन और हज की मुतवक्की तारीखें महकमा मौसमियात ने बता दी। शोबान का चांद 21 जनवरी, रमज़ान का 18 फरवरी, शबाल का चांद 19 मार्च 2026 को नजर आने का इम्कान, ज़िलक़ाद का चांद 18, ज़िलहज का 17 मई, मुहर्रम का चांद 15 जून को नजर आने की तवक्को, सफ़र का चांद 15 जुलाई, रबीउल अव्वल का 13 अगस्त, रबीउल सानी का चांद 12 सितंबर को नजर आने का इम्कान, जमादुल अव्वल का चांद 12 अक्टूबर, जमादुल सानी का 10 नवंबर, रजब का चांद 10 दिसंबर 2026 को नजर आने का इम्कान।